العلم نور، العلم نور۔ الحمدللہ آج ایک اور سفر شروع ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کے مختلف شہروں کا سفر ہے۔ باب المدینہ کراچی سے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم ٹرین اسٹیشن پہ جائیں گے کراچی کے، اور وہاں سے بذریعہ ٹرین مدینۃ الاولیاء ملتان، اور پھر ملتان کے بعد آگے پنجاب کا سفر ہوگا۔ 6 شہروں کا سفر ہے۔ اور کیوں جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ایک نیت تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے۔ کام یہ بھی ہے کہ آپ کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش، اس کے انتخاب کے لیے سفر ہو رہا ہے، اور آپ کو بھی دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 10 کا آڈیشن کا سفر۔ بیٹا فی امان اللہ، السلام علیکم، اللہ کا خوش پھر انشاء اللہ رابطے میں رہتے ہیں، ٹھیک؟ السلام علیکم۔ اس وقت 6:30 بجے ہے، 7 بجے ٹرین ہے اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹرین کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں سفر میں کسی قسم کی نماز جو ہے ہماری نہیں جانی چاہیے۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ سفر بہت مزیدار ہونے والا ہے، بڑا ہی دلچسپ۔ عبداللطیف بھائی کے ساتھ مدینہ شریف کا سفر تو پہلے ہوا ہے، لیکن اس طرح پاکستان کے اندر سفر کبھی میسر نہیں آیا، یہ پہلا موقع ہے۔ امید ہے کہ بڑا ہی خوشگوار اور عمدہ سفر اللہ نے چاہا تو ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بعض اوقات بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، امیر اہل سنت سے میں نے یہ سیکھا کہ امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ ابھی بھی ہم حج پہ گئے تو پہلی آپ کی تاکید یہ تھی کہ یہ دیکھنا ہے کہ جہاز کے اندر کوئی نماز نہ آئے، یعنی نمازوں کے ٹائمنگ بھی دیکھنے چاہیے، سفر میں آرام کے ٹائمنگ دیکھنے چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ آپ اپنے سفر کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ العلم نور، العلم نور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ملتان ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ العلم نور، العلم نور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ذہنی آزمائش سیزن 10 کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور پہلا اسٹیشن یعنی پہلا ہمارا جو پڑاؤ تھا مدینۃ الاولیاء ملتان، وہ پہنچ چکے ہیں ہم۔ شام کل کراچی سے ٹرین میں روانہ ہوئے شام 7 بجے، اور صبح 8 بجے کے قریب ہم مدینۃ الاولیاء ملتان پہنچ چکے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ آج جمعہ کا دن بھی ہے، آج نماز جمعہ میں بھی حاضری ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد آڈیشن کا سلسلہ ہوگا۔ پہلا آڈیشن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آج مدینۃ الاولیاء ملتان سے یہ سفر کیسا آگے بڑھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مبارک سرزمین ہے، اس سرزمین کا اولیاء کرام کا بھی ہم سب کو
فیضان نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آ پی لو جام عشق نبی. دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آ پی لو جام عشق نبی. مدینۃ الاولیاء کی کیا بات ہے. ملتان شریف اولیاء کرام کی سرزمین ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ ہر محلے میں ہی ایک اللہ کے ولی کا مزار موجود ہے، اور آج ماشاءاللہ ان مبارک ہستیوں کے قدموں میں آئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا، حاضری دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جو ہم نے تلاوت قرآن پاک کی اور ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خصوصاً بالخصوص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مدینۃ الاولیاء ملتان میں جتنے مزارات اولیاء ہیں تیرے نیک بندے مدفون ہیں، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. العلم نور، العلم نور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینۃ الاولیاء ملتان سبحان اللہ بڑی ہی مبارک سرزمین ہے، اور ذہنی آزمائش سیزن 10 کے پہلے آڈیشن کے لیے ملتان پہنچ چکے ہیں. اور آج دیکھنا یہ ہے کہ کیسے طلباء آتے ہیں، کتنی تعداد میں آتے ہیں، اور کون سلیکٹ ہو کر پہلی ٹیم ہوگی آج ذہنی آزمائش سیزن 10 کی جو ہم سلیکٹ کریں گے یہاں سے. اور مقابلہ کیسا ہوتا ہے یہ تو وقت بتاتا ہے، مگر اس سے پہلے وقت کے ساتھ بھی تھوڑا مقابلہ ہے، کیونکہ صبح ہو چکی ہے، کچھ آرام بھی کرنا ہے، نماز جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہے، اور جمعہ کی نماز سے پہلے بیان کی سعادت بھی حاصل کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک آزمائش، مدنی آزمائش کہہ لیں، ساتھ ساتھ ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 10 اور معلوم ہوگا کہ کیسا رہا پہلا آڈیشن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 10 کا سفر شروع ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی سے سفر کرتے کرتے آج ہمارا پہلا پڑاؤ ہے
हमारा पहला स्टेशन है मदीनातुल औलिया, औलिया किराम की सरजमीन मुल्तान शरीफ। यहाँ से हमें तलाश है एक ऐसी टीम की कि जो बाबुल मदीना कराची आए और ज़हनी आजमाइश सीज़न 10 के अंदर हिस्सा ले सके। हमने जो जहन बनाया था यहाँ पर कि पब्लिक कितनी होगी, उससे बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है और उसके अंदर भी कसीर इस्लामी भाई मौजूद हैं और ऑडिशन का सिलसिला जारी है। और कुछ इस्लामी भाई, बल्कि बहुत सारे इस्लामी भाई यहाँ पर, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इस यहाँ पर भी मौजूद हैं। और एक ज़ौक़ और शौक़ नज़र आ रहा है। रुकन शुरा अब्दुल हबीब अत्तारी मद्दज़िल्लुहुल आली भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदीनातुल औलिया मुल्तान में तशरीफ़ लाए हैं। ऑडिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं कि वहाँ पर कैसा ऑडिशन हो रहा है, कुछ वहाँ के मनाजिर को भी शामिल करते हैं। तो ये है कि जितने इंतजामात किए हैं उससे बहुत ज़्यादा पब्लिक है और मामलात कंट्रोल में नहीं आ रहे। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों के साथ साथ ही हम ये अपना ऑडिशन करेंगे। सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। आइए अपने रिटन टेस्ट का आगाज़ करते हैं। कसीर इस्लामी भाई रिटर्न टेस्ट दे रहे हैं और 15 मिनट का वक्त इनको दिया गया है। इस 15 मिनट के अंदर इन्होंने तहरीरी टेस्ट देना है। उसके बाद इंशाल्लाह ओरल टेस्ट होगा। ये भी हमारे ऑडिशन का हिस्सा है। नेक तमन्नाओं के साथ दुआ में याद रखें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम कादरी। वसीम भाई, आपने भी ऑडिशन दिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो नॉर्मल इस्लामी भाई नहीं है, मतलब क्या आपको नजर नहीं आता? नहीं, ये रिसेंटली मेरे साथ यही ब्लाइंड होने की वजह से जो है मैं। अच्छा, नहीं आप ब्लाइंड है तो फिर चश्मा लगाया हुआ आपने, वो किस लिए? ये इसलिए लगाया हुआ है ताकि जो है वो आने वाली मट्टी वगैरह की वजह से या लाइटिंग की वजह से जो है वो प्रॉब्लम ना हो, आँखों से पानी ना निकले। तो आप तैयारी कैसे करेंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर तैयारी कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब जाहिर बात है कि अगर मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से एक टीम बनकर जाती है तो टीम एक सिर्फ इंडिविजुअल इस्लामी भाई नहीं होते बल्कि एक टीम वर्क होता है। तो मैं इंशाल्लाह उस टीम वर्क का हिस्सा रहूँगा और टीम वर्क के साथ जो है वो पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश में भरपूर अंदाज में। आपका क्या नाम है? मंसूर फरीद अत्तारी। मंसूर भाई हमारे इस्लामी भाई हैं जिन्होंने इनका टेस्ट किया था, यानी कि ये हमारे इस्लामी भाई बता रहे थे और ये जो है वो लिख रहे थे पेपर के ऊपर। अपना पेपर दिखाएं हमें, पेपर इन्होंने जमा करवा दिया है, ठीक है। तो आपने कैसा इनको ये लिख रहे थे तो
आप क्या समझते हैं, पास है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इमला की गलतियाँ होंगी जो मेरी तरफ से हुई हैं। अच्छा। अरबी में लिखना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया था, बाकी इन्होंने सारे जवाब सही दिए। इसमें सुबह के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप अब्दुल हबीब भाई के लिए? अब्दुल हबीब भाई, बेसिकली मैं भी सीरियस आपको बताऊं कि तमाम के तमाम जितने भी अरकान शुरा हैं सबके हम फ़ैन हैं, मगर अब्दुल हबीब भाई के लिए पैगाम यही कि आप हमें सिखाते रहें और हम इंशाल्लाह सीखते चले जाएंगे। मुझे किसी ने बताया कि आपने पिछले साल भी सीजन 9 के लिए भी जब ऑडिशन हुआ था तो आपने हिस्सा लिया था। जी हाँ, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑडिशन दिया था तो जैसे मरकज़ से आएगा, मरकज़ को अगर मेरी मंजूरी मकबूल हुई तो मैं इंशाल्लाह। चलेंगे, नेक तमन्नाओं का आपके इजहार करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तैयब अत्तारी है। तैयब अत्तारी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपका क्या मसला है? आप अपना क्या नजर नहीं आता आपको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ऐसा है। शुरू से ऐसा है जी, कि आपको नजर नहीं आता, ब्लाइंड है आप? जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको परेशानी होगी तो फिर आप सिलसिले की तैयारी कैसे करेंगे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह जिस तरह दूसरे इस्लाम भाई तैयारी करते हैं उनसे इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जिस तरह वो सुनाएंगे मैं सुनता जाऊंगा और इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा याद होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप हाफिज भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से किया आपने? हिफ्ज़ मैंने दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना हाजी वली मोहम्मद वाला से, जो कि शहर मतीदा में है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देखेंगे आपकी दावत इस्लामी नॉर्मल इस्लामी भाइयों के साथ साथ खुसूसियों पर भी तवज्जो देती है और उनको भी हिफ्ज़ करवाया है। आप सोचें कि एक आम बच्चे के लिए हिफ्ज़ करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लाइंड इस्लामी भाई हैं इनको भी हिफ्ज़ करवाया है। इनके लिए आप दुआ भी करें। अभी आप क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जामिअतुल मदीना दर्जा सादिसा फैज़ान मदीना का तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सादिसा कौन सा दर्जा होता है? छठा दर्जा। छठा दर्जा होता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, जामिअतुल मदीना आलिम कोर्स, अल्लाह अकबर। आप देखें कि पहले हिफ्ज़ करवाया और उसके बाद फिर इनको दर्स निज़ामी का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्स निज़ामी कर रहे हैं और दर्स निज़ामी करते करते ये छठे दर्जे में 6 साल इनको हो चुके हैं। तो क्लास में आपकी पोजीशन क्या है, किस तरह तैयारी करते हैं? यही सुन कर आप पढ़ते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हल्के में भी सुन कर पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिजल्ट 60 से 70% यानी मुमताज़ के दर्जे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, मुमताज़ के दर्जे में, यानी कि बेहतर अंदाज में इनका टेस्ट भी हुआ करता है, रिजल्ट भी आता है। दुआ करते हैं तैयब भाई अल्लाह ताला आपको दीनों दुनिया में कामयाबी अता फरमाए, दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहें, इंशाअल्लाह बरकतें ही हासिल होंगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, जब ऐसे इस्लामी भाई हिफ्ज़ कर सकते हैं, जब ऐसे इस्लामी भाई आलिम बन सकते हैं, दर्स निज़ामी कर सकते हैं, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं? अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। एक लम्हे इल्म की रोशनी, हर लोका से सल्लु अलल हबीब अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ से शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितने इस्लामी हमारे पास ये ज़हनी आज़माइश सीज़न 10 मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला क्विज़ प्रोग्राम के लिए ऑडिशन के लिए आए हैं। आइए कुछ इनका इंटरव्यू भी करते हैं, इनका नाम वगैरह मालूम करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौकीर अत्तारी। तौकीर भाई, हज़रत आपका नाम? बिलाल सईदी। बिलाल सईदी भाई, कहाँ से तशरीफ लाए? मुल्तान से, जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना। माशाल्लाह। हज़रत आपका नाम? गुलाम मुस्तफा। क्या लगता है कामयाब होंगे या यहीं से वापस जाना है? इंशाल्लाह कामयाब होंगे जी, आगे तक भी जाएंगे। ये बच्चे आपके सामने हैं, इनके साथ खड़े होंगे आप, अजीब नहीं लगेगा आपको? नहीं, बिल्कुल अजीब लगे कि इल्म हासिल किया जाए माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। वाह वाह। और ये तो है ही हमारा सिलसिला जो है इल्मुल नूर। मोहम्मद हमजा नदीम, आप कहाँ से तशरीफ लाए? गाजीपुर। कैसा लगा आपको ये माहौल? जी बहुत अच्छा लगा। आपने ऑडिशन दिया है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से तशरीफ लाए? मुल्तान शरीफ से। मुल्तान से ही है, माशाल्लाह। और क्या मसरूफियत है आपकी? मसरूफियत ये है कि मशीनिस्ट का डिप्लोमा किया है, अभी कंप्लीट हुआ है, तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ मैं अपनी। अच्छा, अल्लाह ताला आपको और इसके हलाल अता फरमाए, कामयाबी भी दिनों दुनिया में अता फरमाए। तो ऑडिशन कैसा रहा आपका? पेपर आसान था, मुश्किल था? आसान था माशाल्लाह। आसान था। तो दुरुस्त जवाब दिए आपने? जी अल्लाह का शुक्र। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आएंगे बाबुल मदीना? जी इंशाल्लाह बाबा जी के पास आएंगे इंशाल्लाह। रिजवान अली। आपका? बाबर अली अत्तारी। हामिद रज़ा अत्तारी। अली हसन अत्तारी। मोहम्मद इरशाद। उमर हयात। वो मुस्लिम अत्तारी। मोहम्मद जवेद। मोहम्मद आबिद रज़ा। अल-इल्मु
सिद्दीक अब्दुल्ला। सिद्दीक अब्दुल्ला भाई, कहाँ से आए आप? मैं मुल्तान शरीफ से आया। मुल्तान से तो हम हैं, मुल्तान में ही खड़े हैं। जी, मुल्तान वैसे हसनाबाद। क्या मसरूफियत है आपकी? मसरूफियत में फर्स्ट टाइम जामिअतुल मदीना उला में अभी दाखिला लिया है और सेकंड टाइम BSIT कर रहा हूँ। वो कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से। ये मुल्तान में ही? जी जी, मुल्तान में। अच्छा, तो ये दोनों जगह पे मैनेज हो जाता है? जी, हो जाएगा। मैंने सुबह ये अपना जामिया के अंदर आपने जुज़ वक्ती में लिया है या कुल वक्ती में लिया? जामिया में कुल वक्ती है 1 बजे के बाद आगे यूनिवर्सिटी वो 5 बजे तक होगी और उसके बाद। अच्छा, ऑडिशन दिया है जी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा ऑडिशन? माशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक रहा। कैसा लगा आपको माहौल यहाँ का? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल लगा और हर एक वो बंदा जिसे नमाज वगैरह के ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल वगैरह पता है वो आसानी से इसके अंदर सेलेक्ट हो सकता है। वाह, क्या बात है। तासुरात क्या है आपके इस माहौल के बारे में? बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, लेकिन एक गुजारिश थी कि बलूचिस्तान में ये माहौल बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह यहाँ पे सुन्नत की बहारें चल रही हैं, जिस तरह यहाँ पे लोग इतने यानी सुन्नतें सीख रहे हैं, तो वहाँ पे भी कोई कायम होना चाहिए, तो वहाँ पे लोगों को भी ये बहारें नसीब होनी चाहिए। आपकी मादरी ज़बान क्या है? मादरी ज़बान जाफरी। अच्छा, तो वो क्या बलोची कहलाती है? ये खेतरानी और जाफरी एक ही ज़बान। चल उस ज़बान के अंदर आप हमें अपना मदनी मकसद सुनाएंगे? मदनी मकसद आता है आपको? जी हाँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। चलें, ये उस ज़बान के अंदर आप सुनाएं। मैं अपने सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए। पहले ही में मुझे ऐसी मुश्किल नज़र आएगी तो कहीं ऐसा ना हो अगला सफ़र डिस्टर्ब हो जाए। आप साथ दीजिए, हम इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से करेंगे। 83 इस्लामी भाई सेलेक्ट हुए हैं। 83 इस्लामी भाइयों के नाम लिए जाएंगे, वो वहाँ कुर्सियों पे जाके बैठते जाएंगे। बाकी इस्लामी भाई बेशक यहीं बैठे या सहन में बैठना चाहें, जाना चाहें वो जा सकते हैं। उन 83 के दरमियान फिर अगला राउंड होगा। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम आप सबका आना कबूल फरमाए। मुकाबला है, इसमें कोई आगे बढ़ता है कोई पीछे रह जाता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए और इल्म दीन सीखने की नीयत होनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको आलिम बाअमल बनना नसीब फरमाए। हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अतीक हैदर वल्द गुलाम हैदर, अहमद रज़ा वल्द अहमद हुसैन, उस्मान अली वल्द बदर मुनीर, मोहम्मद याकूब अत्तारी वल्द अब्दुल मालिक, मोहम्मद तैयब हफीज़ वल्द अब्दुल हफीज़। माशाल्लाह ये वो इस्लामी भाई हैं जिन्होंने 55 में से पूरे 55 नंबर हासिल किए। अंसर इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद हम्माद अत्तारी वल्द मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद फ़ारूक वल्द ग़ुलाम यासीन, मोहम्मद आमिर वल्द सईद अहमद, मोहम्मद हसान अत्तारी वल्द मोहम्मद हनीफ, अल्लाह बचाया शहजाद वल्द अल्लाह दित्ता, मोहम्मद बनियामीन वल्द हमीद अहमद, अहमद अली अत्तारी वल्द मोहम्मद अली अत्तारी, मोहम्मद नवीद अत्तारी वल्द मलिक नियाज़ अहमद, मोहम्मद उस्मान अत्तारी वल्द मुनीर अहमद, मोहम्मद उवैस अत्तारी वल्द मोहम्मद इकबाल अत्तारी, मोहम्मद जमाल रज़ा वल्द मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद मुज़म्मिल अत्तारी वल्द अल्लाह दित्ता। आखिरी रह गए जनाब मोहम्मद सलमान वल्द मुख्तार अली। ये इस्लामी भाई वहाँ पहुँच जाए। बाकी इस्लामी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। Hello.
اب انشاءاللہ عز و جل عمران بھائی جتنی ہم نے سلیکشن کی جو فلٹر آؤٹ ہو کے ہمارے پاس تحریری امتحان سے اسلامی بھی آئے، اب اس کے بعد زبانی امتحان کا طریقہ شروع ہوگا، اس میں انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالبیب صاحب ہوں گے، پینل ہوگا پورا، اور ہم کچھ اسلامی کو بلا کے زبانی سوالات کریں گے اور ان کو فلٹر آؤٹ کر کے انشاءاللہ ٹیم کی طرف بڑھیں گے۔ چلیں پھر رکن شورا کی بارگاہ میں چلتے ہیں انشاءاللہ، آ وہاں جائیے، پہ آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 10 کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ پہلا پڑاؤ، پہلا اسٹیشن مدینہ الاولیاء ملتان، جس میں ہم آڈیشن کرنے آئے ہیں، اور ہماری توقع سے زیادہ اسلامی بھائیوں کی آمد نے کچھ ہمیں ڈسٹرب کر دیا، بڑا مشکل ہوا اس کو مینج کرنے میں، اور اب کافی بڑی تعداد نے جب ٹیسٹ دیا تو اس کے بعد 83 اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے ایک سیکنڈ راؤنڈ کے لیے۔ اب اس راؤنڈ میں میری حاضری ہوئی ہے، تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی اسلامی بھائی جو سلیکٹ نہیں ہوئے وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ بھی ان کی محبت ہے۔ بہرحال ہم مدنی مرکز مدینہ الاولیاء ملتان فیضان مدینہ میں ہیں، اور اب باری باری اسلامی بھائیوں کو بلائیں گے اور کچھ ان سے بات کرتے ہیں۔ محمد سہیب رضا کون ہے؟ آپ ہیں ماشاءاللہ، چلیں اپنے پاس آپ مائک لے لیں گے۔ آپ کا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان سے ہے اور درس نظامی آپ کر رہے ہیں، آپ کون سے درجے میں ہیں؟ درجہ اولا۔ درجہ اولا، جامعۃ المدینہ کے درجہ اولا میں ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ ہمیں غسل کے فرائض سنائیے، کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض۔ جی، رحمان بستی ملوک سے آپ کا تعلق ہے، آپ کون سے درجے میں پڑھ رہے ہیں؟ درجہ ثالثہ۔ تیسرے درجے میں ہیں۔ یہ بتائیے کہ بے وضو دینی کتابیں چھونے کا حکم کیا ہے؟ بے وضو دینی کتابیں اگر اس میں آیتیں ہوں قرآن پاک کی، اس کو نہیں چھو سکتا۔ اگر قرآن کی آیتیں وغیرہ نہ ہوں اور دینی کتابیں ہوں تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر چھو سکتے ہیں؟ چھو سکتے ہیں، لیکن وضو کرنا بہتر ہے۔ وضو کرنا بہتر ہے۔ اچھا، یہ دیکھا ہے پہلے آپ نے؟ ہاں جی دیکھا ہے۔ آپ کو شوق ہے کہ آپ اس مقابلے میں حصہ لیں؟ جی جی۔ تو اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کراچی آنا پڑے گا، وہاں کئی دن رہنا پڑے گا انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ۔ اچھا، تیاری کر کے آئے ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، کون کون سے ہیں؟ نیت کرنا، نیت کرنا، تکبیر کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع، سجود اور قاعدہ خیرہ۔ نیت کرنا فرض ہے؟ جی نیت کرنا فرض ہے۔ آپ سعد حارث ہیں ماشاءاللہ۔ سعد بیٹا کون سے درجے میں آپ؟ درجہ سابیہ۔ درجہ سابیہ میں ہیں۔ آپ نے لکھا ہے دنیاوی تعلیم، تو کیا انٹرمیڈیٹ بھی کر رہے ہیں آپ؟ یہ کر چکے ہیں؟ کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب آگے کہاں تک پڑھنے کا ارادہ ہے؟ میں گریجویشن میں داخلہ لے۔ گریجویشن کر رہے ہیں، اچھا۔ یہ بتائیے کہ ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ آقا علیہ السلام کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان مابین بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ کتنی دیر بیٹھنا چاہیے جلسے میں؟ کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک، عبداللہ اتاری جی، آپ نے لکھا ہے آپ کی عمر 17 سال 9 مہینے۔ جی جی۔ دن بھی لکھ دیتے ہیں آپ جب مہینے بھی لکھ دیے ہیں تو۔ اچھا، کون سی یونیورسٹی سے تعلق ہے؟ یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ جی پڑھ رہے ہیں؟ BSIT۔ BSIT پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوں، کام کروں گا بڑے بڑے، لگتے تو آپ بہت چھوٹے، واقعی 17 سال 9 مہینے کے؟ جی جی۔ اچھا، برتھ سرٹیفکیٹ منگوا لیا تو لے آئیں گے؟ جی بالکل۔ اچھا، لے آئیں گے۔ صدیق عبداللہ، شعر و شاعری سے ہے کچھ؟ نعتیہ کلام سنتے ہیں؟ کیوں نہیں سنتے بھائی؟ نعت تو شریف ابھی دراصل چند مہینے ہوئے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن اچھا، تو ابھی جامعۃ المدینہ کے کون سے درجے میں؟ اولا میں۔ اچھا اچھا، انٹرمیڈیٹ کر کے BSc میں داخلہ لے کے اولا میں آئے ہیں؟ جی جی۔ اچھا، گڈ۔ سرے جناب، آپ بتائیں کہ نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں۔ کون کون سی؟ تساونت۔ تساونت تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل بھی تو ہوگی نا۔ تساونت تو شرط نہیں ہے۔ طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، بیر تحریمہ۔ 6 ہو گئی؟ 6 ہو گئے، وقت بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلے، غسل کے فرائض بتائیں۔ غسل کے 3 فرائض۔ کون کون سے؟ یہ کلی کرنا،
नाक में पानी डालना और पूरे ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। ठीक साहब, आप क्या करते हैं? मैं FSC कर रहा हूँ सिटी कॉलेज में। वैसे आप कहाँ के हैं? मैं बलूचिस्तान ज़िला लोरालाई। लोरालाई से हैं? जी हाँ। अच्छा, आप बताएंगे हमें कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के 7 फ़राइज़ हैं। 4 फ़राइज़ हैं, 7 नहीं है, ठीक है ना। मोहम्मद वसीम भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दरस निज़ामी भी कर रहे हैं? जी। कौन से दर्जे में हैं? दौरातुल हदीस शरीफ। दौरे हदीस में पहुंच गए हैं, हाफिज भी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ज़हनी आजमाइश में क्यों आए भाई? देख तो सकते नहीं सिलसिला, तो सुनते रहे हमारा सिलसिला। जी, सिलसिला में सीज़न 1 से लेकर सीज़न 9 तक मेरे पास रिकॉर्डेड भी मौजूद है। अल्लाह, अच्छा, आप आए भी थे मेरा ख्याल एक सिलसिले में? नहीं, सिलसिले में नहीं आए थे, वैसे फाइनल देखने सुनने के लिए आए थे सीज़न 9 में। आप किसी सिलसिले में शामिल तो नहीं हुए ना टीम में? जी नहीं। अच्छा, तो अगर आप सेलेक्ट हो गए तो तैयारी कैसे करेंगे? निसाब तो बहुत ज़्यादा है। मेरे भाई हैं मेरे साथ जो कि MSc के स्टूडेंट भी हैं और अच्छा। वो मुझे पढ़ाते भी हैं। दीगर कुतुब का मुताला जो है वो भी मेरे साथ, वो मुझे पढ़ कर सुनाते हैं। अमीर सुन्नत के जो वीकली जो रसाइल हैं उनको भी मुझे पढ़कर सुनाते अच्छा, तो आपको लगता है आप तैयारी कर लेंगे? जी। नीयत किसको कहते हैं? नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। जो वुजू के बाद 3 मरतबा सूरह कदर पढ़े उसको क्या फजीलत हासिल होती है? उसकी आंखें कभी यानी कि अशुभ चश्म की बीमारी नहीं होगी और उसकी जो नज़र है वो कभी कमज़ोर नहीं। उसका हशर किसके साथ होगा? और उसका हशर जो है वो शोहदा के साथ होगा। तो आपको कैसे शौक हुआ ज़हनी आजमाइश में शिरकत का? कारोबार, नौकरी, उसके साथ कैसे तैयारी करेंगे? इंशाल्लाह हो जाएगी। हो जाएगी तैयारी। चले देखते हैं अभी कितनी तैयारी है आपकी। वुजू में पानी कितना कम खर्च करना सुन्नत है और उसका हुक्म क्या है? अच्छा, किसी उज़्व के धोने का माना बताएं। धोना किसको कहते हैं? एक कतरा जो है बह जाए। जी, मुकम्मल तौर पर पानी जो है बह जाए। मुकम्मल तौर पर कोई इसकी तारीफ है? कितना बह जाए? पूरा उज़्व जो है वो गीला हो जाए। अच्छा, तशरीफ रखें, तीनों इस्लाम में तशरीफ रखें। 3 को माइक दीजिएगा। आपका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है ना? ठीक है। एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। ठीक है जी। ये भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ज़हनी आजमाइश में क्यों आए? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत इल्म भी हासिल होता है और इल्म के ज़राए अच्छे हैं। आपने तो कभी ज़हनी आजमाइश सिलसिला देखा नहीं होगा, तो फिर आपको शौक कैसे हुआ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सालिसा से फैज़ान मदीना में पढ़ता हूँ और सीज़न 7, 8 और 9 मैंने सुने हैं, तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सीज़न में भी शौक़ था, लेकिन पिछले सीज़न में मुझे शामिल नहीं किया गया था और इस सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना शामिल किया गया। जामिअतुल मदीना के कौन से दर्जे में पढ़ रहे हैं? जामिअतुल मदीना के 6ठे दर्जे में पढ़ रहे हैं, सालिसा अलिफ में। आप हाफिज़ कुरान भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिरी 10 सूरतों में से कोई सूरत सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान कैसे हिफ्ज़ किया? दरसे निज़ामी कैसे पढ़ा? आप तो किताबें नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ भी ऐसे सुन सुन के याद किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11 माह में हिफ्ज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हल्के में इस्लामी भाई मेरे क्लास फेलोज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तामुन करते हैं और जिस तरह वो पढ़ते रहते हैं मैं सुनता जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह याद भी हो जाता है। नंबर कितने आते हैं आपके? पीछे नंबरों में पास होते हैं, अगले नंबरों में पास होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ की कैफियत में नंबर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुमताज़। अब देखें तैयब यहाँ मुमताज़ होते हैं कि नहीं होते? आँख वाले भी 11 माह में हिफ्ज़ नहीं कर पाते। मदीना चल के नादरीन अगर इंसान करना चाहे तो देखें नाबीना इस्लामी भाई ने 11 महीनों में हिफ्ज़ किया, 6ठे दर्जे में पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबरों से हर बार पास होते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इन सब गिरदान सुनी थी, जिस तरह कंप्यूटर स्टार्ट होता है इस तरह उन्होंने गिरदान सुनाना शुरू कर दी। चले एक गिरदान अभी भी सुना दे, चले मदरी चल के दरब यदरिबु सुना दे। दरब यदरिबु दरबन फौदारबन वदरिब यदरिबु दरबन फज़ा का मदरूब लम यदरिब लम यदरब ला यदरिब ला यदरब ला यदरिब ला यदरब ला यदरिबन ला यदरबन ला यदरिबन ला यदरबन इतली ला यदरिब ला यदरब ला मदरिबन मदरिबान मदारिब मुदरिबन मिद्रबन मिद्रबान मदारिब मुदरिबन मिद्रबतुन मिद्रबतान मदारिब मुदरिबतुन मिद्रबन मिद्रबान मदारिब मुदरिबन मदरिबतुन अदरब अदरबान अदरबुन अदारिब मुदरिबन दुरबा दुरबयान दुरबातुन दुरब मुदरिबा मा अदरब हुआ अदरिब बिहि वदरब यदरब।
ناظرین کو حاضرین کو یہ تو بتا دیں گردان کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ درس نظامی کے طلباء تو سمجھ گئے ہوں گے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں. صرف کو مضبوط کرنے کے لیے گردانیں کرائی جاتی ہیں تاکہ ایک ایک سیغے کی پہچان ہو جائے. ڈیفیکلٹ یہ موضوع ہے لیکن بڑی بات ہے ماشاءاللہ. سوال کریں سبحان بھائی. آپ سے سوال یہ ہے کہ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر یہ ہے کہ مطلب کہ نماز میں دونوں ہاتھ جو ہے نا اٹھا کر جو ہے نا کسی کپڑے کو سیدھا کرنا، یہ وہ عمل کثیر ہے. یہ بھی اس کی تعریف ہے کہ جس کام کو کرتے وقت دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اگر گمان بھی غالب ہو نماز میں نہیں تب بھی یہ عمل کثیر ہے. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ ایک رکن میں کتنی بار خجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ 3 مرتبہ سے. اچھا ایک رکن میں 3 بار خجانے سے. اچھا تشبیق کس کو کہتے ہیں؟ تشبیق یہ ہے کہ ایک ہاتھ مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ سے لٹکانے کو تشبیق کہتے ہیں. اس کو صدل کہتے ہیں. محمد آصف PhD کریں ان ایگریکلچرل انجینئرنگ فرام بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان. اچھا PhD کر رہے ہیں ابھی آپ؟ جی. اچھا اور لیکچرار بھی ہیں آپ؟ جی. اچھا کس ٹاپک پہ لیکچر دیتے ہیں؟ فنڈامنٹلز آف انوائرمنٹل انجینئرنگ اینڈ پروفیشنل ایتھکس. امام اگر کسی کو بننا ہے تو اس کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط. اچھا امام کے لیے 6 شرائط ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. دال سعید کیوں یا دیکھے دیکھے سے لگ رہی ہے؟ پہلے آئے ہیں سیزن میں. کون سے سیزن میں آئے ہیں؟ سیزن 3 میں. سیزن 3 میں. اب داڑھی بھی آ گئی ہے، اس وقت داڑھی بھی نہیں تھی. ایسا دیکھو صحیح پکڑ لیا نا میں نے. ٹھیک ہے جناب. کہاں تک پہنچے تھے سیزن 3 میں؟ کوارٹر فائنل تک گئے تھے، پھر قرآن اندازی کا مرحلہ تھا اس میں واپس آ گئے. اچھا قرآن اندازی سے باہر آ گئے. چلے جناب اب دیکھیں آگے جاتے نہیں جاتے. آپ یہ بتائیں کہ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانے کی کیا نحوست ہے؟ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیں گے تو شیطان بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور برکت نہیں رہے گی. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی؟ سورۃ التوبہ. ٹھیک ہے. سب سے چھوٹی صورت قرآن کی؟ سورۃ الکوثر. سب سے بڑی صورت قرآن کی؟ سورۃ البقرہ. قرآن کا دل کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو. یہ بتائیے ایک آدمی کو کس قدر کھانا کھانا چاہیے؟ ایک آدمی کو اس قدر کھانا چاہیے کہ اس کی جان بچ جائے، یعنی کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے. جان بچ جائے اتنا ہی کھانا چاہیے. سنت کیا ہے؟ بہتر کتنا کھائے؟ حدیث پاک میں کیا آتا ہے اس بارے میں؟ اگر اتنا ہے. آپ تو ویسے کبھی کھاتے ہیں لگتا ہے. تھوڑا سا کھایا کریں آپ کی جان بن جائے گی. لیکن اس کے 3 حصے بیان کیے تھے نا، وہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اچھا کھانا کھایا ہی نہیں ہے. یا اللہ بھوکا رکھا ہوا ہے تو کہاں سے ایسے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں جان بچا دیں، اتنا تو کھلا دیں کہ جان بچ جائے. ایسا کرتے ہو بھائی ملتان والو، یہ جتنے بیچارے مقابلے میں حصہ لینے آئے ان کو کھانا کھلائیں. عبد الرحمن اتاری ولد محمد رمضان، آپ صوفوں کا کام کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ صوفے بناتے ہیں جو آپ بیٹھے ہوئے جس کے اوپر. اچھا یہ ہم جو بیٹھے ہیں اسی پہ صوفے، پھر تو سلیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا جناب ورنہ اٹھا دیں گے یہ بھائی. ایسا تو نہیں کریں گے نا نمبر کم دیے تو؟ یہ تو ان کا نہیں ہوگا شاید. آپ ہی کا ہے یہ؟ آپ کی دکان سے آیا ہے؟ آپ بناتے ہیں، ہم سے نہیں آئے. اچھا اچھا چلو پھر بچت ہو گئی ہماری. چلے جناب تو پھر صوفے بناتے بناتے ذہنی آزمائش کہاں سے آ گیا بھائی؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے. اچھا کوئی ذمہ داری بھی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول؟ علاقائی مدنی قافلہ. علاقائی مدنی قافلہ کی ذمہ داری ہے. اچھا مدنی قافلے میں تو بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی ماشاءاللہ. حروف حلقی بتائیے. حروف حلقی 6 کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. قلقلہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5. کون کون سے؟ قاف، با، دال، جیم، با. قاف تو رہ گیا. قطب جدن یاد کر لیتے نا تو گڑبڑ نہیں ہونی تھی. محمد نعیم ولد حاجی محمد، ٹیچر ہیں آپ؟ اچھا کون سے اسکول کے؟ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ٹیچر بھی. اچھا اسٹوڈنٹ کس میں ہیں؟ PGU میں ایم فل کا. اور ٹیچر کس سبجیکٹ میں ہے؟ میتھ میں. میتھس میں؟ میتھ اور فزکس. اچھا 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 چلے میتھس کے ٹیچر ہیں آپ ماشاءاللہ. تو ابھی بتائیے استاد صاحب کہ مردوں کا عورتوں کی صورت بنانے اور عورتوں کا مردوں کی صورت بنانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عورتوں کی صورت اختیار کرے گا اور عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں گی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. یہ کہہ رہے ہیں. کھانا کھاتے وقت جوتے اتار لینے کا کیا فائدہ ہے؟ کھانا اتارتے وقت کھانا کھاتے وقت جوتے اتار لیں اگر تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ غلام مجتبیٰ جی ولد غلام مصطفیٰ جی پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. کہاں جاب کرتے ہیں؟ میڈیسن مارکیٹ میں. میڈیسن مارکیٹ میں. تو جاب کرتے ہوئے ذہنی آزمائش کیسے شوق ہو گیا؟ جامعۃ المدینہ میں بھی پڑھتا ہوں. پڑھتے بھی ہیں؟ کون سے درجے میں؟ سادسہ. 6 درجے میں؟ جی. اچھا جاب بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. اچھا غلام مجتبیٰ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو
تو उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है या नहीं है? नहीं, फ़र्ज़ नहीं है उसको। फ़र्ज़ नहीं है, क्या उसको रुख्सत है? रुख्सत है उसको रोज़ा रखने। अच्छा, रखे तो हो जाएगा? रखे तो हो जाएगा, रोज़ा हो जाएगा जी, रोज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा तर्क कर दे उसकी फजीलत क्या है? हक पर होते हुए जो झगड़ा छोड़ देता बहादुर उसको कहा गया है। उसको बहादुर कहा गया। आपको पता है 72 मदनी इनामात किन की निस्बत से है? करबला वाले, ये 72 करबला वाले थे, ठीक है ना? तो याद रखिए, 72 इनामात याद रखेंगे तो करबला वाले भी याद रहेंगे। दावत इस्लामी का 3 दिन का मदनी काफिला 72 घंटों का मदनी काफिला है। मदनी काफिला भी करबला वालों की याद दिलाता है, मदनी इनामात भी करबला वालों की याद दिलाते हैं। बिन्यामीन, बिन्यामीन क्यों नाम है आपका? बिन्यामीन कौन थे? बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे। बड़ा यूनिक नाम है आपका। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में कहाँ भाइयों ने डाल दिया था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में किनान के कुएं में डाल दिया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या नेमत मिली थी? उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नेमत ये मिली थी कि उनको बेच दिया गया था बाज़ार मिस्र में। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिस्र के अंदर तख्त नशीन फरमा दिया था। आपने लगता है पूरी सूरह यूसुफ पढ़ी है लगता है। ये बताएं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आपके भाइयों में से कौन लेकर गए थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आपके वालिद के कुर्ता पास आपके भाइयों में से जो सबसे बड़े भाई थे वो लेके गए थे। नाम बताएं, नाम। उनका नाम यहूदा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खुदाई का दावा करने वाला कौन था? फिरौन को कहाँ गर्क किया गया? दरियाए नील में। दरियाए नील में गर्क किया गया। अच्छा, आपका नाम अतीक हैदर है, आपने बीए किया और इसके अलावा क्या करते हैं? जामल मदीना दर्जा साबिया। दर्जे साबिया में आप जनाब आला हज़रत के अशार से कोई शगफ, कोई शौक है नहीं जी? है, बहुत है। क्या बात है जनाब, फिर तो आप हमारे काम के इस्लामी भाई हैं। ये बताइए जनाब, आला हज़रत एक शेर बहुत खूबसूरत लिखते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह। अच्छा, चलें आसान कर देते हैं आपको। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर के बारे में आप फरमाते काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन सौद। शहबाज फरीद अत्तारी, अली हसन, मोहम्मद हसन मुस्तफ़ा, मोहम्मद शहबाज, 4 आ जाएंगे। ये आखिरी 4 हैं जनाब। आप ये बताएं कि गरीबों का हज क्या है? अच्छा, आप ये बताएं कि अय्याम हज कितने हैं? अय्याम हज 2। 3 किस्म की दुआएं मकबूल हैं। वो कौन से 3 किस्म की दुआएं हैं? किन 3 लोगों की दुआएं मुस्तजाब होती हैं? इस वक्त तो लगता है आपकी भी हो जाएगी कबूल, जिस कैफियत में आप हैं, क्योंकि मुस्तरिब की दुआ भी कबूल होती है। जैसे मेरे पास जो रिवायतों में लिखा है इस किताब में, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और माँ बाप की अपने बेटे के हक में दुआ। अच्छा, ये बताइए, इनको माइक दें, ये बताएं कि जब दुश्मन का खौफ हो तो कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? चलिए तशरीफ रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चल के नादरीन और यहाँ मौजूद कसीर आशिकान रसूल, तकरीबन दोपहर 2:30 बजे से ऑडिशन जारी है और अब 8:30 बज रहे हैं। 6 घंटे के तवील ऑडिशंस के बाद, सैकड़ों इस्लामी भाइयों की शिरकत के बाद, एक ये बहुत थका देने वाला मरहला भी होता है और डर भी लग रहा होता है। जिस उम्मीद, जिस मोहब्बत के साथ इस्लामी भाई आए हैं, सफ़र करके भी आए हैं, दीगर शहरों से आए, नाबीना इस्लामी भाई भी आए, तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब हमने 20 सेलेक्ट किए हैं और इन 20 में से हमें 8 ढूंढने हैं। 8 का ऐलान भी अभी ही हमने करना है। हम सिर्फ पहले इन 20 इस्लामी भाइयों को आगे बुलाएंगे। मेरी नज़र में ये 20 वो इस्लामी भाई हैं जो सारे के सारे सेलेक्ट हैं, मगर मजबूरी ये है कि मैं 20 नहीं ले जा सकता। हम आए थे मुल्तान से एक टीम सेलेक्ट करने। हमने तय किया है कि हम मुल्तान और उसके अतराफ़ के शहरों को मिलाकर आज यहाँ से 2 टीम सेलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि 4 इसलिए कि जाएंगे 3, लेकिन एक स्पेयर में होंगे। खुदा ना खास्ता एक तवील सिलसिला है, 2 महीने चलता है, तो किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो ना जा सके, तो एक स्टैंड बाय होना चाहिए। तो वो इस टीम का हिस्सा होगा, 3 मुकाबले में हिस्सा लेंगे और चौथे नंबर पर जो इस्लामी भाई होंगे वो मुआविन के तौर पे होंगे। तो मैं इन 20 इस्लामी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, जिनको मैं पहले आगे बुलाता हूँ, और वो 20 को यहाँ बिठाकर फिर हमने 8 इस्लामी भाई उसमें से सेलेक्ट करने। पहले मैं नाम लेता जाऊंगा और ये लाइन से यहाँ आकर बैठते जाएंगे। मोहम्मद अहमद रज़ा वल्द मोहम्मद सलीम बिलाली, बिन्यामीन वल्द हमीद अहमद,
زور سے کیا کہیں گے؟ محمد طیب حفیظ ولد عبد الحفیظ، محمد عثمان اتاری ولد منیر احمد، غلام مجتبہ ولد غلام مصطفیٰ، عبد الرحمن اتاری ولد محمد رمضان، محمد سلیمان اتاری ولد محمد افضل، محمد بلال سعیدی اتاری ولد محمد خالد، حبیب الرحمن ولد محمد سجاد، محمد علی ولد ممتاز احمد خان، محمد اویس ولد نظر حسین، فراز احمد ولد ارشد حسین، ندیم احمد سعیدی اتاری ولد نصیر احمد قریشی، محمد آصف جو لیکچرار ہیں، محمد کلیم رضا اتاری ولد غلام یاسین، کئی اسلامی بھائیوں کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، کئی کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، کئی ایسے تھے جو بول رہے تھے تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں انداز گفتگو بھی دیکھنا ہے، ان کی پرسنالٹی بھی دیکھنی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے جو انہوں نے نمبر لیے وہ نمبر اور اب والے سوال کو بھی ہم نے دیکھا۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیپر میں پورے نمبر حاصل کیے تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، آپ نے مدنی چینل پر جب براہ راست آنا ہے تو لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کی شخصیت کو، آپ کی گفتگو کو سننا ہے۔ تو جہاں تحریر صاف ہو وہاں الفاظ بھی صاف ہوں، وہاں انداز بھی کانفیڈنٹ ہو۔ کچھ اسلامی بھائیوں کی آواز بدقسمتی سے ہوتا ہے، انسان ہے، وہ ایسی تھی کہ جس کو ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری چیزیں دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں اب بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ 20 جتنے ہیں سارے ایسے جو ذہنی آزمائش میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن ان میں سے 12 اسلامی بھائیوں کو آج مجھے رخصت کرنا ہے اور ان میں سے 8 ہمارے ساتھ آگے جائیں گے۔ تو اب ہم مشورہ کریں گے آپ 20 کے بارے میں۔ باقی اسلامی بھائی مجھے اندازہ ہے بہت دیر سے بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے، کئیوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ آپ چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں، آپ کو اب اجازت ہے۔ ہمیں 5-7 منٹ لگیں گے اور ان 20 میں سے ہم اب تھوڑی دیر بعد 8 اسلامی بھائیوں کا اعلان کریں گے۔ آپ درود پاک پڑھتے رہیے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو صرف ایک ہفتے نہیں، اگر آپ کی ٹیم جیت گئی تو دوبارہ پھر 1 ہفتے کے لیے جانا پڑے گا، 7 دن وہاں رہنا پڑے گا۔ ٹیم جیتنے کی صورت میں واپس آ کر دوبارہ اگلے راؤنڈ کے لیے 7-8 دن کے لیے آنا پڑے گا، اور ضروری نہیں ہے 7 دن ہو، اگر آپ جیتتے چلے گئے تو شاید 15 دن بھی رکنا پڑے۔ تو اب یہ 2 مہینوں میں جو جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں بعد میں ایسا بھی کہتے ہیں جناب ہماری چھٹیاں ہو گئی، ہم امتحان نہ دے سکے، تو آپ اپنے امتحان کو، کیونکہ یہ ہمارا جو مقابلہ ہوگا یہ جمادی الاول اور جمادی الاخر میں ہوگا، رجب سے پہلے ہم ختم کر دیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو لگتا ہے ان مہینوں میں کراچی نہیں جا سکوں گا تو ابھی ہی رضاکارانہ طور پہ ہاتھ اٹھا دے تاکہ کسی اور کو موقع ہم دے سکیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے لیے واقعی بڑا مشکل مرحلہ ہے، ذہنی آزمائش کرنے سے زیادہ مشکل مجھے آڈیشن لگا ہے کہ وہاں تو 1.5 گھنٹہ لائیو کر کے میں چلا جاتا تھا، یہاں 6 گھنٹے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اتنا پریشر بھی ہے، اتنے سارے اسلامی بھائی سامنے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو لیں گے۔ پہلا ہم اعلان کر رہے ہیں مظفر گڑھ کی ٹیم کا۔ ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں ملتان کی اور ایک ٹیم بنا رہے ہیں مظفر گڑھ کی، اور مظفر گڑھ کی ٹیم میں پہلے جو اسلامی بھائی کو میں لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کی دل جوئی پہلے ہو، اور ان کی دل جوئی ہم سب کو کرنی چاہیے، وہ ہے محمد وسیم اتاری۔ محمد وسیم اتاری کیونکہ وہ نابینا ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے ان کا نام لوں، تو آپ آگے آ جائیں گے۔ محمد وسیم بھائی آپ آگے آ جائیں، ان کو لے کر آگے آئیں۔ زور سے کہیں گے۔ دوسرے اسلامی بھائی جو دور حدیث کے طالب علم ہیں محمد عمران اتاری۔ تیسرے اسلامی بھائی جو مظفر گڑھ کی ٹیم میں ہوں گے، جن کی وجہ سے مظفر گڑھ ہم نے ٹیم کا نام رکھا ہے کیونکہ مظفر گڑھ کا ایک ہی اسلامی بھائی تھا ہمارے پاس، محمد کلیم رضا اتاری۔ اور چوتھے نمبر پر جو اس ٹیم کا حصہ ہوں گے، تعلق ان کا میلسی سے ہے، ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، محمد علی۔ یہ 4 رکنی ٹیم ہوگی،
اور اس ٹیم کے جو نگران ہوں گے ہمارے دور حدیث کے جو طالب علم ہیں وہ ہوں گے، تاکہ یہ 4 میں سے یہ فیصلہ کریں گے کہ مقابلے میں کون سے 3 طلبہ آیا کریں گے۔ ایک ان کے پاس آپشن ہوگا، 2 مہینے تقریباً یہ سلسلہ چلے گا، ہو سکتا ہے کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ چوتھے کو یوز کر سکیں گے۔ تو محمد عمران ماشاءاللہ آپ جو ہیں اس ٹیم کے نگران ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب مدینہ الاولیاء ملتان کی ٹیم، ایک بڑا ہی مشکل فیصلہ اور یقیناً ہمارے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن سب کے آپس میں مشورے کے بعد ہم نے طے کیا۔ تو ایک طالب علم نے ہمیں بڑا متاثر بھی کیا، اور پہلے میں انہی کا نام لینا چاہوں گا، یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ مجھے ان کے اندر پوٹینشل نظر آتا ہے، صدیق عبداللہ ولد قدیر احمد، ماشاءاللہ نئے دعوت اسلامی میں آئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ مگر مجھے ابھی سے فیلنگ ہے کہ یہ بندہ، مجھے امید ہے ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں کوئی کرنٹ لے کر آئے گا انشاءاللہ، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ اچھا، دوسرے ان کے ساتھ ہوں گے محمد بلال سعیدی اتاری، ماشاءاللہ، اور یہ پہلے بھی ذہنی آزمائش میں آ چکے ہیں۔ تیسرے ان کے ساتھ ہوں گے سید حارث ولد نیاز علی، انہوں نے 55 میں سے 55 نمبر پیپر میں بھی حاصل کیے اور یہاں بھی بڑا اچھا انہوں نے آڈیشن دیا۔ اور چوتھے نمبر پر آخری جو کنٹیسٹنٹ ہے غلام مجتبہ ولد غلام مصطفیٰ، یہ 4 اسلامی بھائی ہوں گے، اور اس میں اس ٹیم کے جو نگران ہوں گے وہ بلال سعیدی اتاری، آپ نے لیڈ کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس جو آپشنل معاون اسلامی بھائی ہوں گے وہ غلام مجتبہ ہوں گے۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ پہلے اس ٹیم کو لے کر جائیں اور ضرورت پڑنے پر، ویسے بھی یہ جاب کرتے ہیں تو سینٹر فارورڈ کے طور پر آپ جب چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی سب بہت اچھے، بہت پیارے، ہم نے بہت چیزوں کو غور کر کے فیصلہ کیا، زندگی رہی تو پھر کسی مقابلے میں آپ شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ العلم نور، العلم